السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ آج کے اس لیکچر میں بی ایڈ کے تھیسس جو ورچوئل یونیورسٹی کا تھیسس ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی گائیڈ لائن دیتا ہوں۔ ہمارے پاس بیسیکلی 6 اسائنمنٹیں آتی ہیں تھیسس میں نا۔ جو سب سے پہلی اسائنمنٹ آتی ہے اس میں ہم نے ٹاپک سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، ٹاپک کے بارے میں بتانا ہوتا ہے کہ ٹاپک سب سے پہلے ہم نے ٹاپک سلیکشن کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے ٹاپک دینے ہوتے ہیں۔ ہمارے ایل ایم ایس پہ سب سے پہلی جو اسائنمنٹ آئے گی اس میں ہم نے 3 ٹاپکس دینے ہیں، 3 ٹاپکس دیں گے۔ وہ جو 3 ٹاپکس ہوں گے وہ ہم اپنی مرضی کے دیں گے۔ ہم نے جیسے ہی وہ 3 ٹاپکس ایل ایم ایس پہ سبمٹ کریں گے، پہلی اسائنمنٹ ہوگی وہ ہماری پہلی اسائنمنٹ ٹاپکس وغیرہ کیسے سلیکشن کرنی ہے، کیسے ہونے چاہیے، اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا کہ یہ جو اسائنمنٹ ہوگی اس میں 3 ٹاپکس کس کیٹیگری کے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی اسائنمنٹ میں ہم نے 3 ٹاپکس سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں۔ ان 3 ٹاپکس کے جو مارکس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 10، وہ 10 مارکس کی ہوتی ہے ہمارے پاس اسائنمنٹ۔ اور جو ہمارے پاس سیکنڈ اسائنمنٹ آتی ہے اس میں ہم نے وہ جو ٹاپکس سلیکٹ کیا ہوتا ہے، ٹیچر نے کمنٹ میں دیا ہوتا ہے یا نیچے جو مارکڈ اسائنمنٹ ہوتی ہے اس میں انہوں نے وہ جو ٹاپک ہے اس کو ہائی لائٹ کر کے بتا دیا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ اسائنمنٹ جو ہے اس کے اوپر ورک کرنا ہے۔ جب آپ کا وہ ایک ٹاپک اپرووڈ ہو جائے گا، سلیکٹ ہو جائے گا، تو آپ نے پھر اس ٹاپک کے اکارڈنگ آپ لوگوں نے اس کا انٹروڈکشن دینا ہے۔ اس کا آپ نے انٹروڈکشن دینا ہے۔ انٹروڈکشن میں آپ لوگ نے کیا کیا لکھنا ہے؟ ایک تو آپ نے اسٹیٹ آف پرابلمس انٹروڈکشن دینا ہے سب سے پہلے، یہ ٹاپکس ہے کیا، ٹھیک ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کے مطلب کچھ آئیڈیاز دینے ہیں کہ اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر ہم نے اس کی اسٹیٹمنٹ آف پرابلم بتانے ہوتے ہیں۔ اسٹیٹمنٹ آف پرابلمس ہم نے بتانے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کے کویشچن بنانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے پرابلمس کیا ہیں، مسائل کیے ہیں اس اسٹیٹمنٹ کے، یہ جو ٹاپکس ہمیں دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے اس کی اسٹیٹمنٹ آف پرابلم بنانے کے بعد ہم نے ریسرچ آبجیکٹ بنانے ہیں، ریسرچ آبجیکٹ بنانے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک اور چیز بنانی ہے، وہ ہمارے پاس ہوگی ریسرچ کویشچن۔ ریسرچ کویشچن بھی ہم نے اسی ایک سیم اسائنمنٹ میں یہ 4 کام کرنے ہیں۔ ریسرچ کویشچنس یہ تب آپ لوگوں کو میں نے بتا دینا ہے۔ ہمارے پاس اسائنمنٹ آئے گی، جیسے 3 ٹاپک سلیکٹ ہو جائیں گے، پھر جب ہم سیکنڈ اسائنمنٹ آئے گی تو اس میں میں نے آپ کو ویڈیو بنا کے بتا دینا ہے کہ اسٹیٹمنٹ آف دی پرابلمس کیسے بنانے ہیں، ریسرچ کویشچن کیسے بنانے ہیں، یا ریسرچ آبجیکٹ ہم نے کیسے بنانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا پھر ہم نے اس کا ہائپوتھیسس بھی لکھتے ہوتے ہیں۔ کوئی ٹیچر مانگ دیتا ہے کہ اس کے ہائپوتھیسس کیا ہیں، کوئی ٹیچر یہ بھی کہتا ہے کہ سگنیفیسنٹ بھی لکھ دے۔ وہ تو ٹیچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سگنیفیسنٹ مانگتا ہے یا نہیں مانگتا، ریسرچ یا ہائپوتھیسس مانگتا ہے یا نہیں مانگتا۔ ریسرچ کویشچن بنانے ہوتے ہیں یا ہائپوتھیسس ہم نے دینا ہوتا ہے، ان دونوں میں سے ہم نے ایک دینا ہوتا ہے۔ یہ جو اسائنمنٹ ہوتی ہے نا ہماری، یہ اسائنمنٹ ہوتی ہے 20 نمبر کی، 20 مارکس، ٹھیک ہے۔ پہلی ہماری 10 مارکس کی تھی، اور دوسری ہماری جو آتی ہے وہ 20 مارکس کی آتی ہے۔ اور جو ہمارے پاس تھرڈ اسائنمنٹ آتی ہے، ہمارے پاس فرسٹ اسائنمنٹ ہے، اور یہ ہماری سیکنڈ اسائنمنٹ ہے جس میں ہم نے انٹروڈکشن دینا ہے، اور باقی یہ تمام چیزیں اس کے ہمارے پاس ٹاپکس ہو گئے یہ دینے ہیں۔ جو ہمارے پاس تھرڈ اسائنمنٹ آنی ہے، اس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ تھرڈ اسائنمنٹ میں ہم نے لٹریچر
लिटरेचर रिव्यू लिखना होता है। लिटरेचर रिव्यू क्या चीज़ है, इसमें हमने जितना भी पहले काम हो चुका है इस टॉपिक के अकॉर्डिंग, वो जो टॉपिक्स होते हैं वो कहते हैं कि नॉर्मली तौर पे ये जो लिटरेचर रिव्यू आप लोगों ने लेना है ये 2010 के बाद का हो, ठीक है, 2010 के बाद का हो और 2010 से पहले का ना हो। उनकी कोशिश ये होती है 2010 से 2023 तक जितनी भी काम हो चुका है उसके बारे में डिफरेंट बुक्स में, डिफरेंट आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, वो तकरीबन कम से कम 10 से 15 मांगते हैं कि आर्टिकल और थीसिस बुक्स हों, जिससे ये आप लोगों ने लिटरेचर रिव्यू निकाला है, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू जब आप लोगों ने लिखना है तो ये तकरीबन इसके पेजेस आप लोगों ने बनाने हैं 15 से 20 या 25 नहीं, तकरीबन 35 से 40 पेज आपने इसके बनाने होते हैं, 25, 30, 35, 40, जहाँ से जितना इजीली हो सके उतना बनाने होते हैं। फिर आपने नीचे इसके रेफरेंसेस भी देने होते हैं कि ये हमने कौन सी बुक से लिया है और इसका राइटर कौन है, ठीक है, और ये आर्टिकल हमने लिया है तो ये कहाँ से लिया है। इसके जो मार्क्स होते हैं ये 25 मार्क्स का होता है, ठीक है। जो हमारे पास इसका रिज़ल्ट आएगा और इसकी गलतियाँ हम भी निकालेंगे, स्टार्ट वाले टॉपिक की गलतियाँ निकलेंगी, फिर इसकी गलतियाँ निकलेंगी, फिर इसकी भी गलतियाँ निकालेंगे। इस तमाम को ऊपर वाले को फिर जो नेक्स्ट असाइनमेंट आती जाएगी उसको हमने सेट भी करना होता है कि ये हमारी पहले मिस्टेक थी, अब हमने ये ठीक किया और फिर हमने उसको LMS पे देना होता है। हमारे पास जो फोर्थ असाइनमेंट आनी है वो किस चीज़ की आनी है, रिसर्च मेथड हमने बताने होते हैं कि ये जो हमने रिसर्च की है इस रिसर्च को हम किस तरीके से कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, पॉपुलेशन कौन सी ली है, कहाँ से ली है, हमारा एरिया कौन सा था। एक पॉपुलेशन हमने बताना होता है, साइज़ कि हमने 200 बंदों से इंटरव्यू लिया है या उसका आप इंटरव्यू समझ लें, इंटरव्यू लिया है या आप लोगों ने डेटा कलेक्ट किया है, कितनी बंदों से किया है, किस किस के बाद पास आप लोग गए थे, या गूगल फॉर्म भी बनाते होते हैं इसके बारे में। और टेक्निक्स आपने कौन सी यूज़ किया है, कैसे कहते आप लोगों ने पेपर के ज़रिए किया है, ऑनलाइन किया है, कैसे किया है। इसी तरह इंस्ट्रूमेंट आपने कौन कौन से यूज़ किए थे, टाइम आपका कितना लगा था इस सब को बनाते हुए, ये तमाम हमने असाइनमेंट नंबर 4 में देना होता है। और इसके जो मार्क्स होते हैं वो 15 मार्क्स होते हैं, ठीक है। आगे समझ। इसके बाद हमारे पास जो 5th असाइनमेंट आती है वो हमने डेटा एनालिसिस करना होता है। इस डेटा एनालिसिस में हमने क्या करना होता है, हमने डेटा कलेक्ट कैसे किया, डेटा कलेक्शन हमने कैसे किया उसके बारे में बताना होता है। डेटा एनालिसिस करनी होती है, उसको तरतीब देना होता है, उसकी परसेंटेज हम बताते हैं कि इतनी फ़ीमेल्स ने आंसर की दिए, इतनी मेल ने आंसर दिए, इस कौन एग्री था कौन डिसएग्री था, इन सब की परसेंटेज वगैरह बनाते हैं एक टेबल की फॉर्म में। फिर जो ये टेबल्स वगैरह बनी, डेटा एनालिसिस किया, फिर हम इसका रिज़ल्ट निकालते हैं, ठीक है। फिर हमने उसको डिटेल में बताना होता है। फिर हम इसकी डिस्कशन करते होते हैं, डिस्कस करेंगे कि इस बंदे ने ऐसे कहा था, इसने ऐसे, तो किसने एग्री किया था, क्यों किया था, ये वगैरह। इसके बाद हम इसका कंक्लूजन निकालते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या है, और कंक्लूजन निकालने के बाद इसका जो हमारे पास 6th असाइनमेंट और लास्ट असाइनमेंट होगी जिसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्ट राइटिंग। ये हमारी लास्ट असाइनमेंट होगी और इसमें हमने जितनी भी असाइनमेंटें हैं इन तमाम को सेट करना होगा। जितनी हमारे पास मिस्टेक्स वगैरह आई होंगी उसकी सेटिंग करनी होगी असाइनमेंट की, उसको एक तरतीब से लेके आना होगा। मतलब आखिरी जो असाइनमेंट है वो फॉर्मेटिंग है, सिर्फ हमने उसकी फॉर्मेटिंग करनी होती है